राधा स्वामी नाम जोगावे सोई तरे, कल कलेश सब नाशो, सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार, कोई भेद न जानो, जो जाने सो पार। बहुरे न जग में जन्म, राधा स्वामी गाय करो, जन्म सफल कर ले। यही नाम निज नाम है, मन अपने घर बैठक स्वामी तन तुझे। राधा निरख निहार, और न कोई रख शोभायगम अपार। रूप रूप जहाँ धारिया, राधा स्वामी नाम, बिना में हर नहीं पावे। वहाँ कोई बेनाम, करो बंद की राधा स्वामी आगे, जिन पर तापो जिय बहु जागे। बारंबार करो पर नाम, सदगुरु पद को धाम करना। आदि अनादि जुगति अनाम, तप्त स्वरूप सदन धाम। आए भव जल नाव लगाए, हमसे जीवन दिया चढ़ाए। शब्द दिराया सुरत बताए, कर्म धर्म से दिया बचाए। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब दंडोत। राधा स्वामी मिट गए, भूला भोग कसो। मुक्ति सुनाई अब से नरी, निज कते वन ताहि विचारी। भक्त पुरुष तुमसे पदवासा, संतन पाओ हम सदा विलासा। तो घर दर्शाया गुरु कुंडे, दीन बचे जह अचल जुति। आगे अलख दरबार, देखा जाए सुगत सितारा। इस पर अगम लोक एक न्यारा, अंत सन कोई करत विहारा। कहाँ से दर से अचल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी। सूरत हुई अति कर वगदानी, गुरु स्वामी जाय समान। करो बंद की राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जियो मुझ जागे। बारंबार करो करो नाम, सदगुरु पदो धाम सतनाम। करो बंद की राधा स्वामी आगे, बार बार करो जोड़ना, अभिनय करो पुकार। साधु संग देवन तो, परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरखार, आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम विदुर, है तुम सदा आधार। बार बार बलिहार, तन मन वारु चरण पार। जाओ भले नहीं गाओ, हर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव, दया सिंधु धनी। एक करो तो सेवा, अचल भक्ति नहीं सेवा। दीना दीना अनाथ, हाथ गहा तुम आन करो। अब राम तुमार, दीन दयाल कृपानिधि। आओ दूध मधु सब विधि अवन हार। बपुरा विचार, राधा स्वामी गुरु समर, तुम जिनवांगना दूरा। अब करो दया मन सब, तुम दारे से विलंब हो। दया करो देव प्रेम विराज, दुख सुख में तुझे सब कृपाल। दया करो देव प्रेम विराज, दुख सुख में तुझे सब कृपाल।
बार बार करो जोर कविनय कर साधु संग मही देव साधु संग मही देव पिता गुरु ब्रह्मा गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं दक्षं चिरञ्जीवं तत्पादुरचितं तेन तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानं ज्ञानं च स्वापं तत्सर्वनिमित्तं तेन तस्मै श्रीगुरवे नमः संगमं दत्तं तेन कृष्णं काचनं तत्पादं दर्शितं तेन तस्मै श्रीगुरवे नमः चित्तेन परित्यक्तं त्रैलोक्यं सत्रासं तत्पादं दर्शितं तेन तस्मै श्रीगुरवे नमः नागुरुतीकं तत्तं नागुरुतीकं तपः तत्ज्ञानत्वं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्दास जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुराज परमदैव गुरु परम नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानं तत्परं केवलं ज्ञानं तन्नातीतं गगन सदृशं तत्तं स्वादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं सर्वभीतास्फोटं भवातीतं सिग्नरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বাসুদেব জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বাসুদেব রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা তারপরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে পারো রে মন কপট চাতুরে কদমে বল হরি 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 নাম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম রে রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বন্দরে আরো রে মন হবে অজপা নামে করো রে নেশা রাধে গোবিন্দ বদনে রয়ে সদা আসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বন্দরে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা দাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ রে হারো রে বরে সদনে হরি বল হরি হরি বল 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 হরি হরি নাম কর জীবন মূল ধর্ম অধর্ম রাধে রাধে হবে অজপানামে করো রে দেশ রাধাব 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 রাধা বল 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 গোবিন্দ নাম বদলে রয়ে নয়ন আসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ
গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে সদা দাস জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে। আজ সৎসঙ্গ বিহার নবদ্বীপে প্রাতঃকালীন সৎসঙ্গের আজ 84তম দিন এবং তৎসহ ভাদ্র পরিক্রমার আজ সপ্তম দিন, অর্থাৎ 7ই ভাদ্র মঙ্গলবার। আমরা প্রত্যেকে যারা উপস্থিত আছি সকলে বিশ্ববাসীর মঙ্গল প্রার্থনায়, প্রত্যেকটা প্রাণের উদ্দেশ্যে আমরা সকলের মঙ্গল প্রার্থনায়, সুস্থ দীর্ঘ জীবন প্রার্থনায় কিছুক্ষণ নাম জপ করব। নামের সময় হলো।
বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম। প্রথমেই পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের হস্তলিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ পাঠ করবেন নবদ্বীপ থেকে শ্রদ্ধেয় অরবিন্দ হাওলাদার। জয়গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর চন্দ্রের সিংহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে পাঠ। ধর্মকে জানা মানেই বিষয়ের মূল কারণকে জানা, আর তাই জানাই জ্ঞান। ওই মূলের দিকে অনুরক্তির ভক্তি, আর ভক্তির তারতম্য অনুসারেই জ্ঞানেরও তারতম্য হয়। যতটুকু অনুরক্তিতে যতটুকু জানা যায়, ভক্তি আর জ্ঞানও ততটুকু হয়। তুমি বিষয়ে যতটুকু আসক্ত হও, বিষয় সম্বন্ধে তোমার জ্ঞানও ততটুকু হয়। জীবনের উদ্দেশ্য অভাবকে একদম তাড়িয়ে দেওয়া, আর তা কেবল কারণকে জানলেই হতে পারে। অভাবে পরিশ্রান্ত মনে ধর্ম বা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করে, নতুবা করে না। কিসে অভাব যায়, আর তা কেমন করে, এই চিন্তাতেই পরিশেষে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা আসে। যার ওপর বিষয়ের অস্তিত্ব, তাই ধর্ম। যতক্ষণ তা জানা যায় নাই, ততক্ষণ বিষয়কে ঠিক ঠিক জানা হয় নাই। জয় গুরু। জয় গুরু। পথের কড়ি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবেন শ্রীমান দীপ্তেন্দ্র বর্মন, কুচবিহার থেকে। জয়গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের পথের কড়ি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। তোমার অপকর্মের জন্য অন্যের ঘাড়ে লাখ দোষ চাপাও, তাহাতে কাহারও কিছু আসিয়া যাইবে না। কিন্তু যতক্ষণ না তুমি দোষী তাকে উপেক্ষা করত, সেবা ও অনুকম্পারায়ণ হইয়া আত্মনিয়ন্ত্রণে উন্নত চরিত্র হইতেছ, তোমার অভ্যুত্থান তমসাচ্ছন্ন। বাণী সংখ্যা 127। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবেন শ্রদ্ধেয় রাজু দাস। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণীপাঠ। বার্ধক্যকে যদি স্বীকার করে নাও, আর তোমার ঝোঁক থাকে যদি সবকিছুকে গুটিয়ে নেবার, ততই তুমি সংকুচিত হয়ে উঠবে। স্ফূর্তি নিয়ে চললে যতখানি চলতে পারতে, তার চাইতে তোমার অনুচলন ও অনুবলন ক্ষীণতর হতে থাকবে। তুমি ঠকবে। তাই বলি, বার্ধক্য আসে আসুক, তুমি ওসব হাঙ্গামা ভাবতে যাবে কেন? সার্থকতায় এগিয়ে যাওয়ার অনুচলনকে সঙ্গে রেখে তুমি চলো। যতখানি ঊর্জনায় এগিয়ে যেতে পারো তা যাও। বাণী সংখ্যা 24। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবেন শ্রীমতী সুস্মিতা ঘোষমা, শ্রীমতী সুস্মিতা ঘোষমা, নবদ্বীপ থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের মুখ নিঃসৃত নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। প্রেরণায় স্ত্রী, নজর রাখিও তোমার স্বামী যেন তোমাতে সুস্থ স্বাস্থ্য ও প্রেরণাপুষ্ট থাকিতে পারেন, কিন্তু তোমাতে মূঢ় ও সমাহিত না হন। তোমার তুষ্টি পুষ্টি যেন তাহার লক্ষণীয় না হয়, বরং তোমার প্রেরণায় তিনি যেন আদর্শে উদ্দাম হইয়া বিশ্ব সেবায় নিরত থাকিতে পারেন। আর এইটি যেন তোমার তৃপ্তির তুষ্টির সুখ ও গর্বের আরাধনা বলিয়া হৃদয়ে স্থান পায়। মহিমাময়ী ও সুখী হইবে, সন্দেহ নাই। বাণী সংখ্যা 144। জয় গুরু। জয় গুরু। প্রত্যেকেই যারা বাণী পাঠ করলেন, খুব সুন্দর করে বাণী পাঠ করলেন, তারা
পরমপিতার আতুল চরণে আমি সকলের সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা জানাই। এখন আমরা ভক্তিগীতিতে যাব। প্রথম ভক্তিগীতি যিনি পরিবেশন করবেন, আমি তাকে আহ্বান জানাচ্ছি সুশ্রী অন্বিতা ভট্টাচার্যিমা। তাকে অনুরোধ করছি উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের চরণে জানাই শতকোটি প্রণাম এবং উপস্থিত সকলকে জানাই আমার আন্তরিক আনন্দিত জয়গুরু। আমি আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার লেখা একটি সঙ্গীত পরিবেশন করছি। বহে উচ্ছলো আনন্দস্রোত, আকাশ বাতাস ভরিয়া বহে উচ্ছল আনন্দ স্রোত, আকাশ বাতাস ভরিয়া শত সহস্র জনসমাগত, শত সহস্র জনসমাগত, হে প্রভু তোমারে সরিয়া বহে উচ্ছল আনন্দ স্রোত, আকাশ বাতাস ভরিয়া বহে উচ্ছল আনন্দ স্রোত, আকাশ বাতাস ভরিয়া। আসিয়াছ প্রভু লোকত্রাণে, মুক্তি মন্ত্র বিতরিয়া প্রাণে। আসিয়াছ প্রভু লোকত্রাণে, মুক্তি মন্ত্র বিতরিয়া প্রাণে। শান্তি স্বস্তি অভয় দানে, শান্তি স্বস্তি অভয় দানে, দিতেছ মোদের তরিয়া বহে উচ্ছল আনন্দ স্রোত, আকাশ বাতাস ভরিয়া বহে উচ্ছল আনন্দ স্রোত, আকাশ বাতাস ভরিয়া। প্রণাম তোমারে জীবন দেবতা, পরম ত্রাতা হে। প্রণাম তোমারে জীবন দেবতা, পরম ত্রাতা হে। বিচিত্র তব নিত্য লীলা, বিচিত্র তব নিত্য লীলা, ভাসানো মুক্তি প্রবাহে। দিকে দিগন্তে তব জয় গান, কণ্ঠে কণ্ঠে তব শুভ নাম। দিকে দিগন্তে তব জয় গান,
ভরিয়া। শত সহস্র জন সমাগত, শত সহস্র জন সমাগত, হে প্রভু তোমারে সরিয়া বহে উচ্ছল আনন্দ স্রোত, আকাশ বাতাস ভরিয়া। বহে উচ্ছল আনন্দ স্রোত, আকাশ বাতাস ভরিয়া। বহে উচ্ছল আনন্দ স্রোত, আকাশ বাতাস ভরিয়া। জয় গুরু। জয় গুরু। অসাধারণ সঙ্গীত পরিবেশন করলো আমাদের অন্নিতামা। খুবই সুন্দর সঙ্গীত। সে ভক্তি ভরে এত সুন্দরভাবে সঙ্গীতটি পরিবেশন করলো, সকলের মনের মধ্যে শ্রী ঠাকুরের ভাবই সঞ্চার করলো সে। পরমপিতার আতুল চরণে আমি অন্নিতা মায়ের এবং তার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা জানাই। জয় গুরু। এখন আমরা পরবর্তী ভক্তিগীতি শুনে নেব। পরবর্তী ভক্তিগীতি পরিবেশন করবে উত্তরণ হালদার ভাই, মদনপুর, নদিয়ার থেকে। এখন অনুরোধ করছি পরবর্তী ভক্তিগীতি পরিবেশন করার জন্য। উত্তরণ ভাই। উত্তরণ ভাই, তুমি আছো? আজ্ঞে দাদা, জয়গুরু। জয় গুরু, শুরু করো। দাদা, আমার আওয়াজ কি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে? একদম পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। আজ্ঞে আজ্ঞে আজ্ঞে। আমি আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার লেখা এবং পণ্ডিত বলরাম দাসদার সুরারোপিত একটি সঙ্গীত পরিবেশনের চেষ্টা করছি। ওগো পুরুষোত্তম, প্রাণ বল্লভ, বিহার হৃদয় মাঝে, সকল কর্মে সকল সাধনে, চিত্তে আমার বিরাজ হে। ওগো পুরুষোত্তম, প্রাণ বল্লভ, তোমার অসীম বিপুল প্রকাশ
প্রকাশে চিত্তে যেন গো নিয়ত বিকাশে তোমারো অসীম বিপুল প্রকাশে চিত্তে যেন গো নিয়ত বিকাশে চেতনায় যেন নিয়ত ভাসে চেতনায় যেন নিয়ত ভাসে তব মহিমা সকল কাজে হে ওগো পুরুষোত্তম প্রাণ বল্লভ তুমি না রাখিলে কোথা যাই স্বামী রাতুল চরণে পড়ে আছি আমি তুমি না রাখিলে কোথা যাই স্বামী রাতুল চরণে পড়ে আছি আমি ওগো সুন্দর কোন বলে আজ চাহি গো তোমারে রাজধীরাজ ওগো সুন্দর কোন বলে আজ চাহি গো তোমারে রাজধীরাজ আলোকিত করি অন্তর মাঝ আলোকিত করি অন্তর মাঝ নিয়ত তুমি রাজ হে ওগো পুরুষোত্তম প্রাণ বল্লভ বিহার হৃদয় মাঝে সকল কর্মে সকল
সাধনে চিত্তে আমারো বিরাজ হে ওগো পুরুষোত্তম প্রাণ বল্লভ জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর, অপূর্ব সুন্দর সঙ্গীত তুমি পরিবেশন করলে ভাই। সকলকে তুমি মুগ্ধ করে তুললে, এত সুন্দর তোমার সঙ্গীত পরিবেশন। প্রত্যেকটা কথা উপলব্ধি করছিলাম এবং মর্মে মর্মে তার টের পাচ্ছিলাম যে তার কথাগুলো কিরকম। আচার্যদেব পরম পূজ্যপাদ শ্রী দাদার লেখা যে গান, প্রত্যেকটা কথার মধ্যে এত বাস্তবমুখী কথা আছে যা প্রত্যেকটা মানুষের হৃদয়কে তলিয়ে দেয়। অপূর্ব সুন্দর সঙ্গীত পরিবেশন উত্তরণ ভাই। এবং বলে রাখি, উত্তরণ ভাই যিনি এই গানটা সুরকার, অর্থাৎ আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধেয় এবং প্রিয় পণ্ডিত বলরাম দাস দাস, তারই সুযোগ্য ছাত্র আমাদের উত্তরণ ভাই সেই সঙ্গীত পরিবেশন করলো। অসংখ্য তাকে ধন্যবাদ জানাই এত সুন্দর সঙ্গীতটি পরিবেশন করার জন্য এবং প্রত্যেকের মধ্যে ভক্তিভাব সঞ্চার করার জন্য। আমি পরম পিতার আতুল চরণে তার এবং তার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা জানাই। ভালো থেকো ভাই। জয় গুরু। আগে জয় গুরু। এখন পরবর্তী ভক্তিগীতি যিনি পরিবেশন করবেন, সুশ্রী নবনীতা বাসু হাওড়া থেকে, তাকে অনুরোধ করছি পরবর্তী ভক্তিগীতি পরিবেশন করার জন্য। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের আতুল চরণে আমার শতকোটি প্রণাম। এখানে উপস্থিত প্রত্যেককে আমার আনন্দিত জয় গুরু। আমি একটি ঠাকুরের হিন্দি ভজন পরিবেশন করার চেষ্টা করছি। हे गुरु परमेश्वर मोहे ले चलो हरि शरण पर। हे गुरु परमेश्वर मोहे ले चलो हरि शरण पर। तू ही मुझे जो राह दिखाए भक्ति पथ पे ले जाए। तू ही मुझे जो राह दिखाए भक्ति पथ पे ले जाए। जिससे मुझे हर ज्ञान आए, जिससे मुझे हर ज्ञान आए। अंतरात्मा ईश्वर पाए। हे गुरु परमेश्वर मोहे ले चलो हरि शरण पर। ये हरि ज्योत मोरे अंत में, ये हरि ज्योत आ ये हरि ज्योत
दिखाए, भक्ति पथ पे ले जाए, जिससे मुझे हर ज्ञान आए, अंतरात्मा ईश्वर पाए, हे गुरु परमेश्वर मोहे ले चलो हरि शरण पर। तू ही जो बोले ये अनुकूले, तू ही जो बोले ये अनुकूले, आ आ आ तू ही जो बोले ये अनुकूले, तू ही जो बोले ये अनुकूले, फिर द्वार खोले हरि सोले, हे गुरु परमेश्वर मोहे ले चलो हरि शरण पर। तू ही मुझे जो राह दिखाए, भक्ति पथ पे ले जाए, तू ही मुझे जो राह दिखाए, भक्ति पथ पे ले जाए, जिससे मुझे हर ज्ञान आए, जिससे मुझे हर ज्ञान आए, जिससे मुझे हर ज्ञान आए, अंतरात्मा ईश्वर पाए, हे गुरु परमेश्वर मोहे ले चलो हरि शरण पर, मोहे ले चलो हरि शरण पर, मोहे ले चलो हरि शरण पर। জয় গুরু সবাইকে। জয় গুরু। খুব সুন্দর, আমরা পরপর এত সুন্দর সুন্দর সঙ্গীতকে শুনতে পাচ্ছি। খুব সুন্দর সঙ্গীত পরপর তিনটে শুনলাম, তার মধ্যে এই সঙ্গীতটি এত সুন্দর সঙ্গীত, প্রত্যেকের ভাবকে গম্ভীর করে তুলবে, এত সুন্দর। পরমপিতার রাতুল চরণে আমি ওনার সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা জানাই। অপূর্ব একটি সঙ্গীত তিনি পরিবেশন করলেন নবনীতা মা, আবারও যেন তার কাছ থেকে আমরা পরবর্তীতে ভক্তি গীতি শুনতে পাই, এই আশা রাখছি তার কাছ থেকে। জয় গুরু মা। জয় গুরু। এখন পরবর্তী সঙ্গীত যিনি পরিবেশন করবেন, আসাম থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন প্রণব নেত্রীয়দা, তাকে অনুরোধ করছি ভক্তিগীত পরিবেশন করার জন্য। প্রণবদা, আপনি আসেন? প্রণব কৃষ্ণেত্রদা, আপনি কি উপস্থিত আছেন? আচ্ছা, আমরা এখন আপাতত সঙ্গীতের ডেটটা এখানে স্থগিত রাখলাম, পরবর্তীতে আমরা উনি এলে আমরা আমার কাছ থেকে সঙ্গীত শুনে নেব। এখন আমি ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি, আজকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন সত্য নিখিল রঞ্জন চক্রবর্তীদা, সহপ্রতিনিধিক আসাম থেকে। তিনি এখন আমাদের সামনে ইষ্ট প্রসঙ্গ শুরু করবেন, তাকে ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য অনুরোধ করছি। 35 জয় গুরু দাদা। আগে জয় জয়। কত সময় করবো দাদা? আগে
35 মিনিট বললো। আচ্ছা ঠিক আছে। ভিডিওটা যদি অন করা যেত তাহলে ভালো লাগতো। আসলে লাইন ডিস্টার্ব করে আমি শেষ করার আগে অন করব আমি। হ্যাঁ, আগে 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 লাইনটা খুব একটা ভালো না, লাইনটা ডিস্টার্ব করে। ঠিক আছে। আমি শেষ করার আগে অন করব। ঠিক আছে। জয় গুরু। আজকের এই অনলাইন সৎসঙ্গের আমার মাননীয় পরিচালক মহাশয়, বিভিন্ন স্থান থেকে যুক্ত হওয়া আমার দাদারা, মায়েরা, ভাই ও বোনেরা, সবাইকে আমি আমার আন্তরিক রাও জয়গুরু নিবেদন করি। পরমপিতার কাছে প্রার্থনা করি সবাই ভালো থাকুন, সবাই সুস্থ থাকুন। এখন ভাদ্র মাস, পরমপিতার জন্ম মাস, শ্রী শ্রী ঠাকুরের জন্ম মাস। আবার এই ভাদ্র মাসেই আমরা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে জন্মাষ্টমীও পালন করি। সুতরাং বিভিন্ন দিক থেকে এই ভাদ্র মাসটা চিরদিনই আমাদের কাছে একটা পবিত্র মাস হিসাবে এসেছে। যাই হোক, আমরা প্রতিদিনই ঠাকুরের কথা বিভিন্ন দাদা মায়েদের মুখে শুনে আসছি। তো শুনে শুনে কখনো কখনো কিছু অনুভূতি হয়, কখনো উপলব্ধি হয় পরমপিতার দয়ায়। আমি আমার মতো করে কখনো কখনো ভাবি যে এই পৃথিবীটাতে যদি ওই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি না থাকতো, ল অফ গ্রেভিটেশন না থাকতো, তা আমাদের কি অবস্থা হতো। আমি তো আসলে বিজ্ঞানের ছাত্র নই, আমি ওই ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র। কিন্তু কখনো কখনো নিজের কৌতূহল বশত যারা আমার বিজ্ঞানের বন্ধু বান্ধব, ওদেরকে আমি মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতাম যে এই পৃথিবীটাতে যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তিটা না থাকতো আমাদের কি হতো। তোরা বলতো, ওদের সহজ ভাষায় বলতো, আমরা তো ওই পৃথিবীতে টিকতেই পারতাম না, আমরা কোথায় ছিটকে চলে যেতাম। পৃথিবীটা টেনে রেখেছে বলে আমরা আছি। এই কথাটা, এই ল অফ গ্রেভিটেশন বা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথাটা খুব করে আমার মনে পড়ে যখন ঠাকুরের লিটারেচার বা সাহিত্য পড়তে পড়তে লিবিডো শব্দটা পাই, সুরত শব্দটা পাই, যুগাবেগ শব্দটা পাই। এই যে লিবিডো বা সুরত, সুরত শব্দটা তো আমরা প্রতিদিনই প্রার্থনার সময় উচ্চারণ করি। প্রার্থনার সেই যে সঙ্গীত, প্রার্থনা সঙ্গীত, তার মধ্যে সুরত শব্দটা আছে, যা আমরা প্রতিদিনই বলি আমরা। বা ঠাকুরের সুরত সাখী একটা বইও আছে, প্রতিদিনই আমরা বলে থাকি। ওই যাওয়ার আগেতে, এই জিনিসটা উপলব্ধি করার আগে ঠাকুরের সত্যানুসরণ থেকে একটা লাইন প্রাসঙ্গিক। ধর্মকে জানা মানেই বিষয়ের মূল কারণকে জানা, ওই জানাই জ্ঞান। To know dharma is to know the root cause of anything. বিষয়ের মূল কারণ, রুট কজ। এটা ওই লিবিডো, সুরত,
যুগাবেগের এই কথাটা ব্যাকগ্রাউন্ড হিসাবে থাকুক আপাতত। তবে একটা কথা আমাদের অবশ্যই মনে রাখা উচিত, যে যিনি রুট কজ বা বিষয়ের মূল কারণ জানেন তাকে শুধু বিজ্ঞানী বলা যায় না। হি ইজ নট অনলি এ সায়েন্টিস্ট, তিনি বিজ্ঞানীর বিজ্ঞানী, সায়েন্টিস্ট অফ সায়েন্টিস্ট। যিনি বিষয়ের মূল কারণকে জানেন তাকে শুধু বিজ্ঞানী বলা যায় না। আর ঠাকুর তো বিজ্ঞান স্বরূপ, characteristically an icon of science. সুতরাং এই যে যুগাবেগ, এই যে লিবিডো, লিবিডো বলতে বোঝানো হয় আমাদের সত্তার, আমাদের সমগ্র সত্তার একটা টান টান। ওই মাধ্যাকর্ষণ শক্তিটা না থাকলে যেভাবে আমরা পৃথিবীতে থাকতাম না, ছিটকে চলে যেতাম, এই লিবিডো সমগ্র সত্তার একটা টান। ওই টানটা যদি না থাকতো আমরা সম্পর্কের বন্ধন হতে এই পৃথিবী থেকে সম্পর্কের বন্ধনের জগৎ যেটা, সেটা থেকেও আমরা ছিটকে যেতাম। আমার সঙ্গে আমার মা, বাপ, ভাই, বোন, গাছপালা যা আছে পৃথিবীতে, প্রত্যেকের সঙ্গে আমার একটা টানের সম্পর্ক, প্রত্যেকের সঙ্গে আমার একটা টানের সম্পর্ক। আর সম্পর্কটা যদি না থাকতো তা আমি সম্পর্কের জগৎ থেকে আমি ছিটকে যেতাম। ওই টান, ওই লিবিডো, ওই যুগাবেগ। এখন প্রশ্ন হয়, আমি আগেই বলেছি, যিনি বিষয়ের মূল কারণকে জানা মানেই ধর্মকে জানা। টু নো ধর্মা is to know the root cause of anything. এই যুগাবেগটা আসে কিভাবে? এই যে মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে কোনো কিছুর সঙ্গে তার যুক্ত হবার যে আবেগ, ঠাকুর ইংরেজিতে যেটাকে বলছেন টেন্ডেন্সি ফর ইউনিফিকেশন, এই তার যুক্ত হবার আগে আসে কোথা থেকে? তিনি তো কোনো কিছু বুজরুকির মতো দেখেন না, তিনি কোনো বুজরুকি পছন্দও করেন না, কোনো বুজরুকি বলেন না। যিনি এই কথা বলেন রুট কজ অফ এভরিথিং, তিনি কোনো মিরাকুলও বিশ্বাস করেন না, কোনো অলৌকিককেও তিনি বিশ্বাস করেন না। তিনি প্রতিটি ঘটনার, প্রতিটি বিষয়ের তিনি কারণকে জানেন। আর এটাই তো বিজ্ঞানের ধর্ম। বিজ্ঞান প্রতিটি জিনিসের কারণকে জানতে চায়, প্রতিটি বিষয়ের কারণকে জানতে চায়। যদি আমরা এখনো সেই আমাদের বিজ্ঞান এখনো সেই স্টেজে গিয়ে আমরা এখনো পৌঁছাই নাই যে আমরা প্রতিটি জিনিসের ব্যাখ্যা আমরা তুলে ধরতে পারব। যেমন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব, ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের জীবনে ঘটে এমন সব ঘটনা, বাই জাতীয় ঈশ্বর পুরুষের জীবনে ঘটে যা এমন সব ঘটনা যেগুলিকে আমরা অলৌকিক বলি। কেননা অর্থাৎ কিভাবে ঘটলো তার কারণ আমার জানা নাই, তার কারণটা আমার জানা নেই। তাই ঠাকুর বলছেন ওই অজ্ঞানতাই এটার মূল কারণ। তার ম্যাগনেটিকটা বইয়ে 79 ভার্স নাম্বার 79 যদি আমরা পড়ি দেখবেন সেখানে এই কথাটাই বলছে, যে অলৌকিক বলে কিছু চালিয়ে দেওয়া মানে ইগনোরেন্স, আমরা জানি না তার কারণটা, তিনি জানেন। বিজ্ঞানের জগতে আমরা এখন ক্রম প্রগতিশীল বিজ্ঞান, অনেক কিছুরই উত্তর আমরা এখন বিজ্ঞান আমাদেরকে দেবে, আর ধীরে 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 বিজ্ঞান দিয়ে যাবে। কিন্তু তিনি কোনো ইউনিভার্সিটিতে পড়েন নাই, তারা কোনো ইউনিভার্সিটিতে পড়েন না। ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র কোনো ইউনিভার্সিটি, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের তার কোনো ডিগ্রি নাই, কোনো পিএইচডি ডিগ্রি নাই। তার সেই জ্ঞানের উৎসটা কি? তার সেই জ্ঞানের উৎসটা তিনি সত্যানুসরণে একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন, বলছেন সহজ উৎসারিত।
এই শব্দটা ঠাকুরের নিজস্ব নিজে ব্যবহার করা সত্যানুসরণের শব্দ। সহজ উচ্চারিত, স্পন্টেনিয়াস। জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য জানা ভালোবাসা যার ভিতর সহজ উচ্চারিত, স্পন্টেনিয়াস। শ্রী শ্রী ঠাকুর সেই যুগাবেগের রুটে গেলেন। রুট 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 কজে গেলেন ঠাকুর, যে এই যে সত্তার ভিতরে একটা টান টান, সবকিছুর জন্য আমাদের একটা টান আসে কোথা থেকে। ঠাকুর বললেন, তোমার ওই সত্তার উৎসই তো তোমার টান থেকে হয়েছে। সত্তার যে উৎস ওই টান থেকে হয়েছে। শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর পরস্পরের যুগাবেগের যে যুক্ত হবার যে আকুলতা, যে উন্মাদনা, মিলনে যে আকাঙ্ক্ষা, তার ফলস্বরূপই একটা সত্তার সৃষ্টি। আর ওই সত্তার যে সৃষ্টি, তার যে সেই আকুলতা থেকে, মিলনের আকুলতা থেকে যে সৃষ্টি, তার সত্তায় তো সেই যুগাবেগ বা মিলনের আকুতি থাকবেই। কোনো কিছুর সঙ্গে সে যুক্ত হতে চায়, মিলিত হতে চায়, সেটা তো থাকবেই, এটা ন্যাচারাল। সে নিয়ে আসে, সে নিয়েই জন্মায়। কিন্তু সেই যুগাবেগ অর্থাৎ যুক্ত হবার যে আমাদের আকুলতা, আবেগ, তা কোন জায়গায় আমরা সেট করব? ঠাকুর একটা ইংরেজি ফ্রেজ ব্যবহার করেছেন, বলছেন আফিল লিবিডো, বা সেই নানা প্রসঙ্গে ঠাকুরের বইটা যদি আমরা পড়ি, সেখানে লিখছেন তিনি, ঠাকুর বলছেন যে লিবিডো আফিল কোর্স নিয়েছে। আফিল কোর্স ঊর্ধ্বমুখী। তাহলে লিবিডো অর্থাৎ সেই যুগাবেগ বা টানের ধারা দুইটা থাকে, একটা হচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী, একটা হচ্ছে নিম্নমুখী। একটা ঊর্ধ্বমুখী, একটা নিম্নমুখী। সেই ঊর্ধ্বমুখী এবং নিম্নমুখী এই যে যুগাবেগ বা টান, ঊর্ধ্বমুখী টান, নিম্নমুখী টান, সেটার উপর দাঁড়িয়ে ঠাকুর লিবিডোটাকে দুই ভাগে ভাগ করলেন, সত্তাটাকে দুই ভাগে ভাগ করলেন ঠাকুর। একটাকে বলছেন বিকৃত সত্তা, ইংরেজিতে বলছেন ডিস্টর্টেড লিবিডো। আরেকটাকে বলছেন বিধ্বস্ত সত্তা, ইংরেজিতে বলছেন ড্যামেজড লিবিডো। একটাকে বলছেন ডিস্টর্টেড লিবিডো, আরেকটা বলছেন ড্যামেজড লিবিডো। বিকৃত সত্তা, বিধ্বস্ত সত্তা। ওই বিধ্বস্ত সত্তা অর্থাৎ বিকৃত সত্তা, ঠাকুর এদেরকে একটা ফুটো নৌকার সঙ্গে তুলনা করেছেন। নৌকো, ফুটো নৌকা, লিকি বোট। যারা বিধ্বস্ত সত্তা, ড্যামেজড লিবিডো, ঠাকুর এদেরকে একটা ফুটো নৌকোর সঙ্গে তুলনা করেছেন, লিকি বোট। বলছেন যেভাবে একটা নৌকো যখন ফুটো হয়ে যায়, তাকে যদি মেরামতি করে আবার ঠিক করা যায়, তবে সে আবার ওই টন টন মালপত্র টানতে পারবে। তাই বিধ্বস্ত সত্তার মানুষেরা সেই ফুটো নৌকোর মতো। যেমন নটি বিনোদিনী, যেমন রত্নাকর দস্যু, তারা কোনো এক পরিবেশ পরিস্থিতিতে পড়ে লাঞ্ছিত হয়ে গেছিল, এটা ঠিক, এটা ঠিক। কিন্তু তাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে, সত্তার অন্তঃস্থলে নিহিত ছিল একটা ঊর্ধ্বমুখী টান, লুকিয়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিল সেটা। এমন তোর পরিবেশ পরিস্থিতি পায় নাই বলে জাগতে পারে নাই। কিন্তু সেই পরিবেশ পরিস্থিতি তাদের জীবনে যখন আসলো, তাদের সেই অন্তরে লুকিয়ে থাকা
আপহিল লিবিডোর যে আকাঙ্ক্ষা, ঊর্ধ্বমুখী লিবিডোর যে চাহিদা যখন তারা পেল, তারা ঠিক আবার ওই নর্মাল ট্র্যাকে ফিরে আসলো। ঠাকুর তাই এদেরকে তুলনা করেছেন ফুটো নৌকার সঙ্গে। লিকি বোর্ড বলছেন, নৌকোটা লিক হয়ে গেছে, মেরামতি করলে আবার আবার টন টন মালপত্র টানতে পারবে। কিন্তু বলছেন যারা বিকৃত সত্তা ডিস্টর্টেড লিবিডো, ঠাকুর বলছেন এদের নিয়েই সব সমস্যা, এদের নিয়েই সব সমস্যা। এদের সম্পর্কে ঠাকুর এদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ঠাকুর দুইটা শব্দ ব্যবহার করেছেন। একটা বলছেন জেন্টলম্যানলি পোজ, ভাল মানুষী ভাব। আরেকটাকে বলছেন মাইল্ড কথাবার্তা ব্যবহার। এই যারা ডিস্টর্টেড লিবিডো, বলছেন এদেরকে ঠিক করা বহুত মুশকিল, বরঞ্চ সতর্কবাণী করে দিয়েছেন। বলছেন এদেরকে যারা ঠিক করতে যাবে, ওরা প্রচন্ড ইষ্টপ্রাণ, প্রচন্ড ইষ্টকেন্দ্রিক, প্রচন্ড সতর্ক থাকতে লাগবে। কেননা কারণ ওই ডিস্টর্টেড লিবিডো ওরা তো ডুবেছে, তুমি যদি ওদেরকে মেরামতি করতে যাও, তোমাকে নিয়েও ডুবতে পারে। তাই বলছেন ওদেরকে যারা মেরামতি করতে যাবে, তো ঠিক করতে যাবে, তারা কিন্তু প্রচন্ড সতর্কভাবে অ্যাপ্রোচ করতে লাগবে। ওদের বলছেন যে জেন্টলম্যানলি পোজ, ওদের চলাবলার মধ্যে একটা ভালো মানুষই চাল থাকে। বলছেন আসলে ওটা নাটকীয় চাল। এমন ভাবে চলবে মানুষের সমাজে যেমন একটা ভালো মানুষই জেন্টলম্যানলি পোজ নিয়ে ওরা চলে, ওদের ক্যারেক্টার যেটা। বলছেন কথাবার্তায় মাইল্ড, ব্যবহারে মাইল্ড, কথাবার্তা আচার আচরণে অত্যন্ত মাইল্ডনেস প্রকাশ করে এরা। কিন্তু যা দেখো তার উল্টো চাল তাদের। যা দেখো ঠিক বিপরীতে চলে ওরা। ঠাকুর বলছেন তুমি তাকে ভালো বুঝাও, সে তোমাকে বিপরীত ভাববে। তুমি যদি বলো রাম, সে বুঝবে শ্যাম। এদের চরিত্র সম্পর্কে ঠাকুর বলছেন, এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। যাই হোক, এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন যে যাদের আপহিল লিবিডো আছে, অর্থাৎ ঊর্ধ্বমুখী টান যাদের আছে, ঠাকুরের সুরত সাখী বইয়ের একটা ছন্দ আমার মনে পড়ে। ঠাকুর বলছেন, সখী প্রণয় পরম বেদ, দেহ মন প্রাণে একটি হইবি, নারবে তিলেক ছেদ। এটা হচ্ছে আপহিল লিবিডো, ঊর্ধ্বমুখী সত্তা টানের একটা চরিত্র বৈশিষ্ট্য। সখী প্রণয় পরম বেদ, দেহ মন প্রাণে একটি রইবি, নারবে তিলেক ছেদ। এটা হতো অনেক সাহিত্যের কথা। ঠাকুর তো নিজেকে কবি হিসাবে ওখানে প্রকাশ করেছেন। এখন সহজ সহজ কথায় আমরা বুঝি তার টানের কথাটা সহজ কথায় আমরা বুঝি। যেমন ধরা যাক, এই টানটা বুঝতে লাগলে, যেমন আমরা ধরা যাক ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা একটু যাই। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে আমরা এমন সব ব্যক্তিত্ব দেখেছি যারা উচ্চ শিক্ষিত, যারা সচ্ছল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ইচ্ছা করলে অনেক সেই ব্রিটিশের যুগে অনেক উচ্চপদস্থ চাকরি বাকরিও করতে পারতেন, ইচ্ছা করলে নিজের বাড়িতে থেকে রাজ সুখে থাকতে পারতেন। ওই টানের কথাটা আমরা, ঠাকুর তো বলেন তুমি অ্যাক্টিভলি, তোমার মানে অ্যাক্টিভ টানটা হোক, তারপরে তোমার ইষ্টের প্রতি তোমার অ্যাক্টিভ টান হোক। সখী মানে এখানে বলছে সখী মানে সেই জীবাত্মার কথা বলছেন। প্রতিটি জীবাত্মা
ঠাকুরের এই যে লাইনটা যখন আমি পড়লাম, যখন আমি এই লাইনটা, তখন আমার সেই খ্রিস্টান মিস্টিকদের কথা মনে পড়লো। ওরা বলে স্পিরিচুয়াল ম্যারেজ, খ্রিস্টান মিস্টিকরা বলে স্পিরিচুয়াল ম্যারেজ, অর্থাৎ সেই যে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যে মিল, সখী, সেটাকে বলছে ওটা স্পিরিচুয়াল ম্যারেজ। এটা কিভাবে হয়? ঠাকুর বললেন এটা বাস্তব করার ভিতর দিয়ে হয়, বাস্তব করার ভিতর দিয়ে। আর এই বিশাল তার যে এই বিশাল যে ব্যাপারটা, সুরত সাকির যে বিশাল ব্যাপারটা, এটাকে ঠাকুর সহজ কথায় আনলেন, কিন্তু সেই সত্যানুসরণে এই যে টান সহজ কথায় আনলেন। যিনি পৃথিবীর সমস্ত কঠিন ব্যাপারকে সহজভাবে তুলে ধরতে পারেন, সেই ঘটনা বা বিষয়ের উপর তার প্রচন্ড দখল থাকে, প্রচন্ড দখল থাকে। এই যে ঠাকুরের এই যে সুরত সাক্ষীর এই যে লাইনটা, সখী প্রণয় পরম বেদ দেহ মন প্রাণে একটি হইবি, নারবে তিলেক ছেদ, কোনো ছেদ থাকবে না। সহজ কথায় বললেন। বাড়ির মা বাপ ভাই বোনদের কথা মনে পড়লে যেন তার মুখটিও মনে পড়ে সত্যানুসরণে। এত সিম্পল ভাবে বলে দিলেন। সেই টানটা কিভাবে হবে তোমার? এখন আসা যাক, এখন তো ভাদ্র মাস, তো ঠাকুরের জন্ম মাস। তা হ্যাঁ, স্বাধীনতা আন্দোলনের কথাটা বলছিলাম। সেই স্বাধীনতা আন্দোলনে এত সব যে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা, যেমন সুভাষচন্দ্র, যেমন মহাত্মা গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাস, লালা রাজপথ রায়, বিপিন চন্দ্র পাল, উচ্চশিক্ষিত, আর্থিকভাবে সচ্ছল পরিবারে এদের জন্ম। এরা তো রাজসুখে থাকতে পারতেন, তো সমস্ত কিছু ত্যাগ করে বিসর্জন দিয়ে দেশের সেবায় লাগলেন। তার মূলে কি? তার মূলে ওই যুগাবেগ, ওই দেশের প্রতি তাদের যুগাবেগ, তাদের টান, তাদের ভালোবাসা, তাদের টান, তাদের ভালোবাসা। আর এই দেশমাতৃকা, এটা প্রতি তাদের যে টান, যে টানের ফলে তারা সমস্ত কিছু বিসর্জন দিলেন। নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, টাকা পয়সা যা ছিল সব বিসর্জন দিলেন ওই টানের ফলে, দেশমাতৃকার প্রতি টানের ফলে সব বিসর্জন দিলেন। এটা ভাদ্র মাস, এটা তাদের সেন্টিমেন্ট ছিল, তাদের দেশমাতৃকার প্রতি তাদের সেন্টিমেন্ট ছিল, তাদের টান ছিল, তাদের ভালোবাসা ছিল, তাদের যুগাবেগ ছিল, তাদের লিবিডো ছিল। এটা কি? এটা তো ভাদ্র মাস। সমস্ত জীবন নিরামিষ নাই বা খেলাম, সমস্ত জীবন শস্যইনি নাই বা নিলাম। এটা ভাদ্র মাস, ঠাকুরের জন্ম মাস। এই সেন্টিমেন্টে, এই টানে অন্তত পক্ষে শুধু ভাদ্র মাসটা কি আমি নিরামিষ খেতে পারি না? এই টানে, এই ভালোবাসায় আমি কি নিরামিষ খেতে পারি না অন্তত ভাদ্র মাসটা? এই সেন্টিমেন্টে যেভাবে ওই স্বাধীনতা আন্দোলনে এত উচ্চশিক্ষিত, এত সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিত্বরা সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়ে, যার টানে তারা দেশমাতৃকার টানে যে সমস্ত বিসর্জন দিলেন, সেই টান আমি কি অন্তত পক্ষে তার এই পবিত্র জন্ম মাস ভাদ্র মাসে আমি নিরামিষ খেতে পারি না? সখী প্রণয় পরম বেদ দেহ মন প্রাণে একটি হইবি, নারবে তিলেক ছেদ। আমার তো অন্তত পক্ষে আমার তো এটা ট্রাই করা উচিত। এখানে যে ভালোবাসা ফুটে উঠবে, করার ভিতর দিয়ে ফুটে উঠবে, আর এটাই আপিল লিবিডো, ঊর্ধ্বমুখী লিবিডো, এটাই আপিল লিবিডো। আমি এমন তোর আমার এই লিবিডো, আমার এই টান, আমার এই ভালোবাসা সমস্ত কিছুকে আমি এমন একটা জায়গায় সেট করব যিনি আমার চাইতে সর্ববিষয়ে সুপিরিয়র। এটাই ঠাকুর বলছেন, এটাই আপিল লিবিডো। ওই নটি বিনোদিনী, ওই রত্নাকর দস্যু, তাদের ভিতরে
কোন পরিবেশ পরিস্থিতির চাপে পড়ে ওই আফিল লিবিডোটা চাপা পড়েছিল, যখন সময় সুযোগ এসে সামনে উপস্থিত হলো, সামনে দাঁড়ালো, তখন তাদের চাইতে সর্ববিষয়ে যিনি সুপিরিয়র, শ্রেষ্ঠ, তার সঙ্গে তাদের যুক্ত হলেন, তাদের সঙ্গে তার মিলন হলো। সেই সুপিরিয়র বিলাভেডের সঙ্গে যখন মানুষের মিলন হয়, শ্রেষ্ঠের সঙ্গে যখন মানুষের মিলন হয়, তখন মানুষের ওই টান আরো দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই জন্য ঠাকুর রাধা তত্ত্ব সম্পর্কে, রাধা তত্ত্ব বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রে রাধা তত্ত্ব বললে একটা কথা আছে। ঠাকুর বলছেন ওই রাধা তত্ত্ব মানেই আমার ভিতরে যে যুগাবেগ, এই যুগাবেগ আমাকে সবসময় একটাই কথা বলে, তুমি ছাড়া আর কেহ নাই। রাধার তো একটাই চিন্তা, প্রভু কৃষ্ণ ছাড়া আর কেহ নাই। এটাই তো রাধা তত্ত্ব, এটাই যুগাবেগ। দুর্গাপূজায় কাপড় কিনবো, মা, বাপ, ভাই, বোন, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, সবার জন্য। বাড়িতে যখন আসলাম, আরেকজন কিন্তু অপেক্ষা করছেন, তার জন্য আনলাম কিনা। তিনি আমার ঠাকুর, আর তিনি এত কাঙ্গাল ওই সামান্য একটু ভালোবাসা পাওয়ার জন্য। বললেন, বাড়ির মা বা ভাই বোনদের কথা মনে পড়লে যেন তার মুখটিও মনে পড়ে। দুর্গাপূজার কাপড় যখন কিনতে গেলাম দোকানে, তার মুখটি যদি না পড়ে, তার কাপড়ও তো আমি আনবো না। আর এটাই তো আফিল লিবিডো, ঊর্ধ্বমুখী টান। আর ওই ঊর্ধ্বমুখী টান যত থাকবে, আমার জীবনের অগ্রগতি ততটুকুই হবে, আর এই টানের উপর সমস্ত কিছু নির্ভর করে, মানুষের জীবনের সমস্ত কিছু নির্ভর করে। তাই দেখা যায় যখন ওই টান কমে, মানুষ ছিটকে যায় জীবন রাস্তা থেকে। মনে হয় যেন ওই ল অফ গ্র্যাভিটেশন আর কাজ করে না আমার জীবনে, ছিটকে যায়। সুতরাং সবচেয়ে যে বড় কথা, তার প্রতি টান বৃদ্ধি করার জন্য, তার সঙ্গে সেট করে থাকার জন্য আমার যা যা করণীয় সমস্ত কিছুই আমাকে করতে লাগবে। আর ওই যারা বিকৃত সত্তা, ডিস্টর্টেড লিবিডো, জন্মগত ভ্রষ্ট যারা, সৎ বা দয়ায় হয় না বশ। আজকে মানুষের ওই সুজননের প্রয়োজন আছে, তা যদি না হয় তবে নিজে টিকাই সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে পড়ে। তাই আজকে সবার কাছে আমার একটা বিনম্র অনুরোধ, আমাদের মূল উদ্দেশ্য তো ঠাকুরকে খুশি করা, আর ঠাকুরের প্রতিনিধি তো আচার্য গুরুরা থাকেন, ঠাকুরের প্রতিনিধি আচার্য গুরুরা। আমরা শ্রী শ্রী বড়দাকে যেভাবে পেয়েছি, আজকে আমরা আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদাকেও ঠিক সেইভাবেই পেয়েছি। আর পূজনীয় বাবাইদা, পূজনীয় অভিন্দা, ওরা তো ভবিষ্যৎ সৎসঙ্গের আচার্য গুরু অফ ফিউচার সৎসঙ্গ। আজকে দাদাকে সর্ববিষয়ে আনন্দ দেওয়া, সেটা হচ্ছে আফিল লিবিডোর কাজ, ঊর্ধ্বমুখী লিবিডোর কাজ। আমি সস্তনী নিলে কে আমাকে কি বলবে না বলবে আমি জানি না, তবে আমার ঠাকুর খুশি হবেন, আমার আচার্য গুরু খুশি হবেন। তাকে খুশি করাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য। সখী প্রণয় পরম বেদ, দেহ মন প্রাণে একটি হইবি, না রবে তিলেক ছেদ। প্রসঙ্গক্রমে চণ্ডীদাসের একটা কবিতার লাইনও আমার মনে পড়ে তার, বধূ তুমি সে আমার প্রাণ,
দেহ মন আদি তোমার সপেছি কুলশীল জাতিমান। প্রভুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক, কে খুশি হয় কে খুশি হয় না তা তো আমি জানি না, আমি নিরামিষ খেলে পৃথিবীর কে মন্তব্য করবে কে বিদ্রুপ করবে তা তো আমি জানি না। আমি একটা জানি, তিনি পছন্দ করেন তাই আমি খাই। প্রসঙ্গক্রমে আমার জীবনের একটা ঘটনা বলে আমি এখানে শেষ করব। আমি তখন কলেজের স্টুডেন্ট, সেই 1970-এর দশকের কথা বলছি, 1970-এর দশক। তখন তো আর সৎসঙ্গ জগতে আজকের মতো এত লোকের ভিড় ছিল না, কম ছিল। তো দেওঘরে সকালে প্রার্থনার পর সিসি বর্দার সামনে অনেকেই বসে আছেন, বিভিন্ন বিষয় ইষ্ট প্রসঙ্গ হচ্ছে। হঠাৎ বর্দা নিজের থেকেই বলে উঠলেন যে আমরা যখন মানুষকে যাজন করব নিরামিষ খাও, তখন আমরা বিজ্ঞান কি বলেছে, অমুকটা কি বলেছে এ বলে আমরা যাজন করব, কিন্তু নিজেকে আমি কিভাবে যাজন করব? বললেন নিজেকে আমি কিভাবে যাজন করব? আমি হয়তো দীক্ষা নিয়েছি, আমি নিরামিষ খাই না কিংবা আমি শস্যনি নেই নাই, এই প্রশ্নটাই সিসি বর্দা করলেন, কিন্তু আমি নিজেকে কিভাবে যাজন করব? আপন মনে বলে গেলেন, বললেন নিজেকে যাজন যখন করবি ঠাকুরের কথাটা মনে রাখবি, আমি যদি অন্যায় করি তার প্রাণে ব্যথা লাগবে। বললেন তিনি যা পছন্দ করেন তা যদি আমি না করি, তিনি যা পছন্দ করেন তা যদি আমি না করি সেটাই অন্যায়, তার প্রাণে ব্যথা লাগবে। বললেন তুই যখন নিরামিষ খাবার চিন্তা করবি, আমিষ ছেড়ে দেওয়ার চিন্তা করবি, তখন এটাই ভাববি তিনি খুশি হবেন, আর যদি না করি তার মনে কষ্ট লাগবে। এটা তুই যখন তুই নিজেকে যাজন করবি, নিজে তুই যখন যাজন করবি এইভাবেই যাজন করবি। যে কোনো ব্যাপারে আমি যখন নিজেকে যাজন করব তার মনে ব্যথা লাগবে। যাই হোক, আমাকে 30 থেকে 35 মিনিটের একটা সময় দেওয়া হয়েছিল। তো সবার কাছে আমি প্রার্থনা করি, আসুন অন্তত পক্ষে আমরা এই ভাদ্র মাসটা যেন আমরা নিরামিষ খাই। কে কি বলে না বলে আমার গুরু তো খুশি হবেন, ঠাকুর খুশি হবেন, আচার্যদেব খুশি হবেন, আর এটাই তো জীবন সাধনা। তাকে খুশি করাই আমার জীবনের সাধনা। আজকে এখানেই রাখলাম। সবাই ভালো থাকুন, সবাই সুস্থ থাকুন। জয় গুরু। জয় গুরু ভাই, জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। জয় গুরু। অসংখ্য ধন্যবাদ শ্রদ্ধেয় নিখিল কুমার চক্রবর্তী দাকে, সব্রত ঋত্বিক আসাম থেকে। তিনি এত সুন্দর করে ইষ্ট প্রসঙ্গ করলেন। ইষ্টকে নিয়ে চলাই আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য, ঠাকুরকে খুশি করা। সত্যি তাই। আমরা যারা আজকে ঠাকুরের নাম পেয়েছি তারা সত্যি আমরা ধন্য। আর ঠাকুর কি করে খুশিতে থাকেন, ঠাকুরকে কি করে খুশিতে রাখবো, সেই জন্য যে আমাদের লিবিডো গুলো ত্যাগ করা উচিত। সত্যি খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করলেন দাদা। আমরা সকলেই ধন্য হলাম। ইষ্টকে আরো কি করে ভালোবাসতে পারি, ইষ্টর স্বার্থ যে আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য, সেটা আপনি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করলেন। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। আমি পরম পিতা রাতুল চরণে, আপনি একজন অত্যন্ত ভক্ত মানুষ, আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করছি। জয় গুরু দাদা, খুব ভালো। জয় গুরু। জয় গুরু। এতক্ষণ ধরে আমরা শ্রদ্ধেয় নিখিল কুমার চক্রবর্তী দার পৃষ্ঠপোষক শুনছিলাম। তিনি আমাদের ঠাকুরকে নিয়ে যে আমাদের জীবন, ঠাকুরই যে আমাদের জীবনের মূল বিষয়, তিনি এত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করলেন।
আমরা সকলেই ধন্য হলাম। এরপরে আমি শ্রদ্ধেয় শ্রী প্রণব কৃষ্ণের প্রিয় দাকে একটি ভক্তিগীতি পরিবেশনের জন্য আহ্বান করছি আসাম থেকে। প্রণব দা, আপনি যদি প্রেজেন্ট থাকেন তাহলে একটি ভক্তিগীতি পরিবেশন করুন। জয় গুরু। আমরা প্রণব দাকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে নেই, দেখতে- প্রণব নেই। মন্দদা আপনি ডাইরেক্ট কীর্তন দিয়ে দেন। তো যাই হোক, আমরা একটি কীর্তন শুনে নেব। আমাদের সকলের পরিচিত শ্রদ্ধেয় শ্রী অনিল কুমার ঘোষদা আজকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন জটেশ্বর থেকে। আমি দাদাকে অনুরোধ করছি একটি কীর্তন পরিবেশনের জন্য। হ্যাঁ, জয়গুরু দাদা, মহেন্দ্র দা, জয়গুরু। হ্যাঁ, জয় গুরু দাদা। ক্লিয়ার, সাউন্ড ক্লিয়ার আছে না দাদা? একদম। ঠিক আছে। উপস্থিত সকালকে জয়গুরু জানিয়ে আন্দোলন পরিক্রমায় একখানি কীর্তন গাওয়ার চেষ্টা করি। বুক ভরা যার ব্যথায় আছে আয় রে ছুটে আয়, প্রেম পূজারি ব্যথা হারিয়ে এসেছেন ধরায়। বুক ভরা যার ব্যথায় আছে আয় রে ছুটে আয়, প্রেম পূজারি ব্যথা হারিয়ে এসেছেন ধরায়। তোরা কাঁদিস কেন আর, তোদের ভাবনা কিসে আর, মান অভিমান দূরে যাবে বুঝবে অন্ধকার। তোরা কাঁদিস কেন আর, তোদের ভাবনা কিসে আর, মান অভিমান দূরে যাবে বুঝবে অন্ধকার। বুক ভরা যার ব্যথায় আছে আয় রে ছুটে আয়, প্রেম পূজারি ব্যথা হারিয়ে এসেছেন ধরায়। বুক ভরা যার ব্যথায় আছে আয় রে ছুটে আয়, প্রেম পূজারি ব্যথা হারিয়ে এসেছেন ধরায়। এবার এলেন কর্ণধার, বৃথা চিন্তা কেন আর, ঘাটে আছে দড়ি বাঁধা হয়ে যাবি পার। এবার এলেন কর্ণধার, বৃথা চিন্তা কেন আর, ঘাটে আছে দড়ি বাঁধা হয়ে যাবি পার। এবার এলেন কর্ণধার, বৃথা চিন্তা কেন আর, ঘাটে আছে দড়ি বাঁধা হয়ে যাবি আর। ওই দেখে দয়াল ঠাকুর ডাকছেন এসে, পার হবি কে আয় রে আয়। ওই দেখ দয়াল ঠাকুর ডাকছেন এসে, পার হবি কে আয় রে আয়। তোরা পার হবি কে আয় রে আয়, তোরা পার হবি কে আয় রে আয়। ওই দেখ দয়াল ঠাকুর ডাকছেন এসে, পার হবি কে আয় রে আয়। আমার দয়াল ঠাকুর ডাকছেন এসে, পার হবি কে আয় রে আয়। তোরা পার হবি কে আয় রে আয়, তোরা পার হবি কে আয় রে আয়। প্রেম পূজারি ব্যথা হারিয়ে এসেছেন ধরায়। বুক ভরা যার ব্যথায় আছে তোদের বুকে আছে বল, তোর সবকিছু সম্বল, নামের নিশান উড়িয়ে দিয়ে ইষ্ট ধরে চল। বুকে আছে বল, তোর সবকিছু সম্বল, নামের নিশান উড়িয়ে দিয়ে ইষ্ট ধরে চল। তোদের বুকে আছে বল, তোর সবকিছু সম্বল, নামের নিশান উড়িয়ে দিয়ে ইষ্ট ধরে চল। এবার তারি ছোঁয়া লাগলে পরে সুখের সাগর ঢেউ খেলায়। তারি ছোঁয়া আর তারি ছোঁয়া লাগলে পরে সুখের সাগর ঢেউ খেলায়। আর সুখের সাগর ঢেউ খেলায়, তারি সুখের সাগর ঢেউ খেলায়। তারি ছোঁয়া লাগলে পরে সুখের সাগর ঢেউ খেলায়। তারি ছোঁয়া লাগলে এবার সুখের সাগর ঢেউ খেলায়। সুখের সাগর ঢেউ খেলায়, আর সুখের সাগর ঢেউ খেলায়।
প্রেম পূজারি ব্যথা হারিয়ে এসেছেন ধরায় বুক ভরা যার ব্যথায় আছে আয় রে ছুটে আয় প্রেম পূজারি ব্যথা হারিয়ে এসেছেন ধরায় বুক ভরা যার ব্যথায় আছে আয় রে ছুটে আয় প্রেম পূজারি ব্যথা হারিয়ে এসেছেন ধরায় বুক ভরা যার ব্যথায় আছে আয় রে ছুটে আয় প্রেম পূজারি ব্যথা হারিয়ে এসেছেন ধরায়। দাদা জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর একটি কীর্তন আমরা শুনলাম। শ্রদ্ধেয় শ্রী অনিল কুমার ঘোষদা সঙ্গে বাড়ির মা রয়েছেন, আমাদের সকলেই মন প্রাণ ভরে গেল দাদা। অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর কীর্তন। জয় গুরু। আমি পরমপিতার রাতুল চরণে আপনার আপনার পরিবারের সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করছি। জয় গুরু। আমাদের সৎসঙ্গ, জয় গুরু, আমাদের সৎসঙ্গ অনুষ্ঠান শেষের দিকে। এবারে আমাদের ধ্বনি দিয়ে সৎসঙ্গ শেষ করা হবে। ধ্বনি দেবেন সৎসঙ্গ বিহার খাতড়া থেকে সভাপতি ঋত্বিক জগবন্ধু গড়াইদা ও প্রতিধ্বনি দেবেন সভাপতি ঋত্বিক নন্দলাল বণিকদা। আমি দাদাদের অনুরোধ করছি ধ্বনি দেওয়ার জন্য। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তম পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি জয় পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি জয় পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয় পরম পূজ্য পাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয় পরম পূজ্য পাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয় পরম পূজ্য পাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয় সৎ সঙ্গ কি জয় সৎ সঙ্গ কি জয় সৎ সঙ্গ কি জয় বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে আর্য পিতৃন বন্দে আজ বন্দে মাতৃবর্গন বন্দে মাতৃবর্গ বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম বন্দে আম কৃষ্টি বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তম পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় জয় গুরু সকল। জয় গুরু সবাইকে, সকলেই ভালো থাকুন। জয় গুরু। হিলদা জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। সুন্দর করে তেনারা ধ্বনি দিলেন। আমি পরমপিতা রাতুল চরণে তাদের ইষ্টচ্ছল ও মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করছি। আপনাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, আপনারা কেউ মোবাইলটা আনমিউট করবেন না, সবাই মিউট থাকুন। আমাদের বিভিন্ন জায়গায় সৎসঙ্গগুলো রয়েছে। ভাদ্র মাস, পবিত্র ভাদ্র মাস, আপনারা সকলেই জানেন যে আমরা সেই সৎসঙ্গ বার্তাগুলো আমাদের এখানে বলে দেবেন। শ্রদ্ধেয় শ্রী রতন শঙ্কর দা রয়েছেন, আমি দাদাকে অনুরোধ করছি বিশেষ জায়গায় মানে বিভিন্ন জায়গায় যে সৎসঙ্গগুলো রয়েছে আপনি একটু ঘোষণা করে দিন। জয় গুরু। রতন দা, জয় গুরু। রতন দা সম্ভবত আমাদের মাঝে নেই। আমি শুভদীপ মান্না ভাই রয়েছে, আমি ভাইকে বলছি সৎসঙ্গগুলো ঘোষণা করে দেওয়ার জন্য। জয় গুরু। শুভদীপ, শুভদীপ। যাই হোক, এখন 6:40 বাজে। 7টার মধ্যে আমাদের সৎসঙ্গ শুরু হবে। আমাদের প্রতিদিনকার মতো হলদিবাড়িতে আমাদের সকলেরই পরিচিত জায়গা, আপনারা সেই সৎসঙ্গে থাকবেন। তারপর প্রার্থনার সময় থেকে ভোটপাট্টি জলপাইগুড়ি সেখানে সৎসঙ্গ হবে। তারপরে শিমুরালিতে প্রার্থনার সময় থেকে আমাদের সৎসঙ্গ শুরু হবে। কামাখ্যাগুড়িতে আমাদের প্রতিদিনকার মতো সন্ধ্যা 7টায় সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হবে। আমাদের কোচবিহার জেলায় প্রতিদিনকার মতো সন্ধ্যা 7:15 সৎসঙ্গ শুরু হবে। আপনারা বিভিন্ন গ্রুপ থেকে সেই লিঙ্কগুলো পাবেন,
আপনাদেরকে সকলেই দাদা রানাঘাটে 4:15 থেকে আজকে ও হ্যাঁ, সুকুমার দা বলুন। হ্যাঁ, বলছি আজকে রানাঘাটে প্রত্যেক মঙ্গলবারে একটা সেমিনার হয়। এটা আজকের আমরা প্রার্থনার সময় করছি না, আমরা 4:15 থেকে রোজই ভাদ্র পরিক্রমা হচ্ছে এবং 4:15 থেকে আজকে আলোচনা করবেন দেওঘরের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জ্যোতিষবিদ গুরুকিঙ্কর পান্ডেদা থাকছেন। উনি আলোচনা করবেন, আপনারা সবাই যোগদান করবেন এবং সবাইকে একটু শেয়ার করবেন। রানাঘাট সৎসঙ্গ কেন্দ্র। শ্রদ্ধেয় সুকুমার মৃধাদা তিনি আহ্বান জানালেন আমাদের রানাঘাটে সৎসঙ্গ সৎসঙ্গ সেমিনার একটি রয়েছে, 4:15 থেকে শুরু হবে। আপনারা সেখানে সকলেই উপস্থিত থাকবেন। আর হলদিবাড়িতে আজকে আমাদের বিশেষ বক্তা হিসেবে থাকবেন শ্রদ্ধেয় ডক্টর হ্যাঁ, জয় গুরু দাদা। আমি বলছি, একটু মা দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান। হলদিবাড়িতে কৃতি সুন্দর গুরুদা। কৃতি সুন্দর গুরুদা থাকবেন। হ্যাঁ, আপনারা সেখানে সকলেই উপস্থিত থাকবেন। জয় গুরু। সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরু। সবাইকে জয় গুরু দাদা, রানাঘাটের পক্ষ থেকে সবাইকে জয়। হ্যাঁ, জয় গুরু দাদা, সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরু। সবাইকে জয় গুরু। সবাইকে জয় গুরু। আজকে আমাদের জটেশ্বর আর লোয়ার আসামের সৎসঙ্গের আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিলাম বক্সে, যদি পারেন সন্ধ্যা 7টায় সবাই জয়েন করবেন। আমি লিঙ্কটা দিয়েছি, একটু কপি করে নিলে ভালো হয়। জয় গুরু, সবাইকে জয় গুরু। দাদা ভাইদের উদ্দেশ্যে বলছি, আজকে বক্তা থাকবেন রণেন্দ্র মল্লিক দা, স্পিকার সৎসঙ্গ বিহার যাদবপুর থেকে, আর অচ্যুত শর্মা এসপিআর আসাম থেকে, দুজন খুবই ভালো বক্তা। জয় গুরু। অনিল দা, সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরু। জয় জয় গুরু। জয় গুরু, সবাইকেই জয় গুরু। জয় গুরু মা, জয় গুরু। জয় গুরু সকলকে। জয় গুরু, জয় গুরু সবাইকে। জয় গুরু দাদা, রান্নাঘরের লিংকটা কোথায় পাবো? রানাঘাটের লিঙ্কটা সুকুমার মৃধাদাকে জানা আছে? না না, ওনাকে নাহলে আপনি আপনার নাম্বারটা ইনবক্সে দিন, তাহলে আমি লিঙ্কটা শেয়ার করে আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ঠিক আছে। বাবু বাবু বাবু, আমার নম্বরটা এখানে একটু হোয়াটসঅ্যাপ বক্সে দিয়ে দিত, এখানে দিয়ে দিত, লিঙ্ক পাঠাবে। জয়গুরু যেরকম লেখো, নম্বর লেখো। লেখ না, আমি পারতেছি না তো, লেখ না। রবি সরকারকে লিখে দে না। বলো নাম্বার 84 হ্যাঁ 84 72 72 99 99 00 00 74। পুরবী সরকার মা বলছেন তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। জয় গুরু। জয় গুরু। জয়। 72 দিয়া আছে 00 00 ঠিক আছে।
তাহলে জয়গুরু সকলকে, সবাই ভালো থাকুন, জয়গুরু।